છે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યના સમાચારોમાં સદાય ધબકતા 7 ન્યૂઝ નેટવર્કમાં હું પાર્થ પટેલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સૌપ્રથમ જોઈએ આજની મુખ્ય હેડલાઇન્સ. ગુલબર્ગ કાંડ મામલે મુખ્યમંત્રીને ક્લીન ચીટ આપતો સીટનો અહેવાલ, મોદીના દિલ્હીના દ્વાર ખુલ્યા. સેનેટની ચૂંટણીની આજે મતગણતરી, કડક પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ગણતરી શરૂ કરાઈ. લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મોરબીમાંથી 7 ઈસમોને પકડી પાડ્યા. છેતરપિંડીનો નવતરકી ન્યૂ અજમાવતા હતા. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાની આગેવાનીમાં જનસંપર્ક પરિવર્તન યાત્રા મોરબી પહોંચી, શાનદાર સ્વાગત કરાયું. હવે જોઈએ સમાચાર વિસ્તારથી. ગુલબર્ગ કાંડ મામલે 2 વર્ષથી પણ વધુ સમય તપાસ કરાયા બાદ મુખ્યમંત્રી શ્રી મોદીને સીટ તરફથી ક્લીન ચીટ અપાઈ. ગોધરા કાંડ બાદ રાજ્યભરમાં ફાટી નીકળેલ રમખાણો માટે મુખ્યમંત્રી સહિત 63 જેટલા મહાનુભાવોની સંડોવણી હોવાનું ઝાકિયા જાફરી વિશ્વાસપૂર્વક કહેતા હતા. પરંતુ 2 વર્ષથી પણ વધુ સમય સુધી તપાસ યોજ્યા બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે બનાવેલી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ એવા તારણ પર આવી હતી કે આરોપીઓ વિરુદ્ધ કોઈ પુરાવા જ નથી. આથી ફરિયાદી ઝાકિયા નસીમ જાફરીએ માંગેલા સીટના રિપોર્ટ તેમજ દસ્તાવેજોની નકલ મેળવવાની અરજી માન્ય રાખતા 5 પાનાના હુકમમાં મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ MS ભટ્ટે સ્પષ્ટ લખ્યું હતું કે સીટના જણાવ્યા મુજબ આ કેસમાં આરોપી સામે કોઈ પુરાવા નથી. से बाहर हो रही है. कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया. कोर्ट ने 8 का दिया हुआ रिपोर्ट पढ़ लिया और कोर्ट का ये आदेश है कि SIT ने क्लोजर रिपोर्ट दिया है. किसी एक्यूज पे कोई एक्शन रिकमेंड नहीं किया है. अतः ये एक्सेप्ट करने के पहले ये रिपोर्ट हमें सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार कॉपी देनी है कंप्लेनेंट जाकिया जी को. तो उन्होंने आदेश किया कि 1 महीने बाद आप CBI ये SIT रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस और रेलेवेंट मटेरियल्स आप उनको सप्लाई करें. ये उन्होंने कहा है. अब मुझे सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने नहीं दिया है, जिसका क्लैरिफिकेशन शायद मैं लेना चाहूंगा. अभी मैं कोई इसमें डेफिनेट नहीं हो सकता कि हमने इनको तो सारे डॉक्यूमेंट दे दिए. व्हाट इज रेलेवेंट, इस पर मैं पुनः कोर्ट में आऊंगा कि आप क्या रेलेवेंट है ये डिसाइड कर दीजिए. But the word is used is within 30 days and you say after 30 days. अरे उन्होंने डेट ही रख दिया. 10 है ना, 10 मई. अब आप जोड़ लो 30 दिन है या 30 दिन के पहले. अब इतना तो अच्छी नहीं बनो ना, बनिया का तराजू नहीं ना यार. कमाल है. कोर्ट का ऑर्डर है. कैट इज आउट ऑफ बैग. कोर्ट हैज ऑलरेडी ऑर्डर्ड. અને આરોપીઓ સામે કોઈ ગુનો પ્રસ્થાપિત થતો નથી. આ ક્લોઝર રિપોર્ટ છે. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ તપાસમાં રિપોર્ટ સંબંધી તમામ દસ્તાવેજોની નકલો 30 દિવસમાં ફરિયાદીને સોંપી દેવામાં આવે. ફરિયાદીને રિપોર્ટ મળ્યા બાદ ફરિયાદીને સાંભળ્યા બાદ જ મેજિસ્ટ્રેટ નિર્ણય લેશે કે સીટનો રિપોર્ટ સ્વીકારી કેસ બંધ કરવો કે પછી આ રિપોર્ટ ફગાવી દેવો કે પછી સીટને વધુ તપાસનો આદેશ કરવો. હવે આવતી મુદત બાદ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે. અહેવાલ દીપેશ કાચા, 7 ન્યૂઝ અમદાવાદ. बोला कि लेटेस्ट 8 मार्च को हम सब पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे. ना नहीं कह रही है, मगर दे ऑन टाइम. 15 तारीख इसीलिए थी. आज जो 2 एप्लीकेशन का हियरिंग था, हमने उसमें स्ट्रॉन्ग हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए. हमारा यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर फॉलो करे और कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया है और कोर्ट ने उस एप्लीकेशन के ऑर्डर पे 15 तारीख को रखा. SIT
he has gone through the report. SIT has filed closure report recommending no action against any of the accused, and therefore, as per Supreme Court direction, it is now incumbent to give copy of the SIT report, a statement of witnesses, copy of a statement of witnesses, and relevant material to Jakia ji, and thereafter the matter will be heard on merit. What they have to add, whether SIT has erred anywhere in collecting the evidence, has he left any point on merit, thereafter magistrate will have to pass reasoned order whether SIT report is acceptable or not. One pointed question. Does the SIT report also contain the report of the MIT school which has been given to this court? Not report, but his report submitted to Supreme Court has been reproduced verbatim in the report, and it has been discussed on merit vis-a-vis the evidence collected by the SIT. Has Mr. Raju Ramchandran's report been given to this court? Yes, it is verbatim report है, तो और क्या चाहिए, उसका कॉपी भी दे दिया भाई. 20,000-22,000 डॉक्यूमेंट में नहीं है क्या? उन्होंने यही कह दिया कि SIT ने क्लोजर रिपोर्ट दिया, किसी एक्यूज पर कोई एक्शन नहीं है, और मैं ये एक्शन डिसाइड करने के पहले सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार कॉपी देने का आदेश करता हूँ, जो 30 दिन में आप दीजिए, हम देंगे. मोदी क्या किसी भी हारे का एक्यूज को क्लीन चिट दिया? नो एक्शन अगेंस्ट एनी एक्यूज. व्हाट डू यू मीन? यस, क्लीन चिट क्या? नो एक्शन अगेंस्ट एनीबॉडी. अब क्लीन चिट है या उसमें डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है या क्या हो सकता है? यहाँ पर आप कोर्ट प्रोसिक्यूशन से मतलब रखते हैं, आपको डिपार्टमेंटल एक्शन से तो मतलब नहीं. देयर आर लॉट ऑफ पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व, लॉट ऑफ IAS ऑफिसर इन्वॉल्व. गुजरात जितना कंप्लेंट में जो इंसिडेंट है सब पर ये रिपोर्ट. મોરબી નગરપાલિકાની ઓફિસ પર સતત બીજા દિવસે પાણી પ્રશ્ને રજૂઆત. વોર્ડ નંબર 2 ના રહેવાસીઓ ઉમટી પડ્યા. મોરબી શહેરના વોર્ડ નંબર 2 માં આવેલ અમૃત પાર્ક વિસ્તારના સહિતના અસંખ્ય લોકોએ ગઈકાલે પાણી પ્રશ્ને રજૂઆત કરવા આવ્યા, ત્યારે કોઈ જવાબદાર અધિકારીઓ નહીં મળતા આજે ફરી રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. ગઈકાલે વિફરેલા ટોળાએ પાલિકા કચેરીમાં તોડફોડ કરતા આજે રજૂઆત સમયે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો હતો, તેમજ આજની રજૂઆત સમયે પાલિકા પ્રમુખ અને અધિકારીઓ હાજર પર રહ્યા હતા. ગઈકાલે કરાયેલી તોડફોડને ધ્યાને લઈ પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે પાલિકા પ્રમુખશ્રીએ મહિલાઓના ટોળાની ઉગ્ર રજૂઆત સાંભળ્યા બાદ ઘટતું કરવાની ખાતરી આપતા મામલો શાંત પડી ગયો હતો. અહેવાલ રવિ મોટવાણી, 7 ન્યૂઝ મોરબી. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની ચર્ચાસ્પદ બનેલી ચૂંટણીમાં આજે મતગણતરી. તમામ ઉમેદવારોના ટેકેદારોથી યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ઉભરાયું. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની 31 સેનેટની બેઠક પરથી કુલ 100 જેટલા ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, ત્યારે આજે મતગણતરી હોય યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં આવેલા સેનેટ હોલ ખાતે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. સૌપ્રથમ અધ્યાપક વિભાગની મતગણતરી થશે, બાદમાં સ્નાતક વિભાગની ગણતરી કરાશે, એવું યુનિવર્સિટીના સૂત્રોમાંથી જાણવા મળે છે.
આ ચૂંટણી શરૂઆતથી જ ચર્ચાનો વિષય રહી છે. ત્યારે ડોક્ટર રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ કુલપતિને એવી લેખિત ફરિયાદ કરી છે કે અમરેલી કામાણી સાયન્સ એન્ડ પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજના મતદાન મથકની સંપૂર્ણ જવાબદારી જેના સિરે હતી એવા સિન્ડિકેટ સભ્ય ગિરીશ ભીમાણી ગત તારીખ 8ના રોજ પોતાની પ્રાઇવેટ કારમાં 2 બેલેટ બોક્સ લઈ ગયા હતા અને આ બેલેટ બોક્સમાં કંઈક છેડછાડ કરાઈ હોવાની શંકા છે. આથી આ બંને મતપેટી ખોલતા પહેલા તેનું સંપૂર્ણ વિડીયો શૂટિંગ કરવું અને આ બંને બેલેટ બોક્સની મતગણતરી અલગથી જ કરવી. રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજાની આ ફરિયાદથી ભાજપના 2 જૂથો વચ્ચે ખટરાગ ઊભો થવા પામ્યો હોવાના પણ અહેવાલ મળે છે. આજે યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ખાતે ટેકેદારો પોતપોતાના ઉમેદવારો વિજય ઘોષિત થાય તેની રાહ જોતા ઊભા હોવાનું જણાય છે. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. ગઈકાલે ગેસ એજન્સીના ડ્રાઈવર અને ડિલિવરી મેન ગેસના બાટલામાંથી રિફિલિંગ કરતા ઝડપાયા બાદ આજે વધુ એક શખ્સ ઝડપાતા લોકોમાં ચર્ચા. ગઈકાલે ડીજીપી વિજિલન્સ શાખા દ્વારા કોઠારિયા નજીકથી જયમીન ગેસ એજન્સીના ડ્રાઈવર અને ડિલિવરી મેનને રિફિલિંગ કરતા ઝડપી પડાયા બાદ જાણે સફાળી જાગી હોય તેમ રાજકોટ પોલીસ પણ હરકતમાં આવી હતી અને શહેરના યુનિવર્સિટી રોડ પર આવેલા અમૃતનગરમાં રિલાયન્સની ગેસ એજન્સી ચલાવતા પટેલ શખ્સના ઘેર દરોડો પાડતા હસમુખ ખીમજી લુણાગરિયા નામનો આ પટેલ શખ્સ ગેસ રિફિલિંગ કરતો રંગે હાથે ઝડપાઈ જવા પામ્યો હતો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સ્ટાફે તેની પાસેથી 35 જેટલા બાટલા કબજે કર્યા છે. પકડાયેલો પટેલ શખ્સ શ્રી રામધામ ગેસ એજન્સી નામે પોતાની જ ગેસ એજન્સી ચલાવતો હોવાનું પણ પોલીસને જણાવવામાં આવ્યું હતું. આમ ગઈકાલે ડ્રાઈવર અને ડિલિવરી મેન ઝડપાયા બાદ આજે એજન્સી સંચાલક પોતે આ કૌભાંડમાં ઝડપાઈ જતા લોકોમાં ચર્ચા ઉઠવા પામી હતી. એક તો આ કાળઝાળ મોંઘવારીમાં ગેસના બાટલા દિન પ્રતિદિન મોંઘા થતા જાય છે, તેમાં આવા કૌભાંડિયાઓ ગેસ ચોરી લેતા હોય ફિટકારનો ભોગ બની રહ્યા છે. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. ડમી ગ્રાહકને મોકલી નક્કી કરીને ગાડીનું રિફિલિંગ ચાલતું હતું. મેં જઈને તપાસ કરતા પોતાની પાસે કોઈ આવા કોઈ ગેસ એજન્સી બાબતના કાગળ માંગતા કોઈ હતા નહીં. ગેરકાયદેસરના બાટલા તો કુલ 35 બાટલો અલગ અલગ રિલાયન્સના તેમજ ઇન્ડિયનના જપ્ત કરેલા છે અને વિગતવારનો ગુનો દાખલ કરેલો છે. આ બાબતે યોગ્ય કાર્યવાહી છે કે આ ખરેખર બાટલા ક્યાંથી આવ્યા છે, કેવી રીતના છે, એ બાબતે વિગતવાર ખાલી તપાસ બી જાડેજા કરી છે. લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓની સૂચના મુજબ વોચ ગોઠવી મોરબી એસબીઆઈ પાસેથી 7 શંકાસ્પદ ઇસમોને 1.25 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા. લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે શંકાના આધારે પકડી પાડેલા આ 7 ઈસમો બિહારના રોહતાસ જિલ્લાના હોવાનું ખુલવા પામ્યું હતું. પોલીસે આગવી ઢબે કરેલી પૂછપરછમાં જે ચોંકાવનારી કબૂલાત આ ઈસમોએ આપી તે સાંભળીને પોલીસ પણ દંગ રહી ગઈ હતી. કારણ કે છેતરપિંડી કરવાનો સાવ નવતર કિમિયો આ ગેંગ દ્વારા અજમાવવામાં આવતો હતો. તેઓ પાસેથી મળી આવેલ રોકડા રૂપિયા 1,16,000 અને 7,500ની કિંમતના મોબાઈલ ફોન મળી કુલ રૂપિયા 1,23,500નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આટલી મોટી રોકડ બાબતે પૂછતાછ કરતા તેઓ કોઈ યોગ્ય ખુલાસો આપી શકેલ ન હતા. આ ગેંગ દ્વારા કબૂલાત અપાયા મુજબ આ લોકો ગુજરાતમાં જુદા જુદા ગામોમાં અલગ અલગ બેંકમાં જઈ પૈસા જમા કરાવવા આવતા હિન્દી ભાષી શખ્સ સાથે આ ટોળકીનો એક સાગરીત વાતચીત કરી તેને વિશ્વાસમાં લઈ લેતો હતો. મોરબી એસબીઆઈ બેંક ગાંધી ચોક બાગ આગળ પેટ્રોલિંગમાં હતા. એ દરમિયાન કેટલાક શંકાસ્પદ માણસો મળી આવેલ, જેઓની પૂછપરછ કરતા કુલ 7 ઈસમો તે બિહારના રોહતાસ જિલ્લાના હતા અને તેઓનો ત્યાં હાજરી બાબતે તેઓ કોઈ સ્પષ્ટતા કરી શકેલ નહીં.
અને તેઓ છેલ્લા 15 દિવસથી જામનગર ખાતે આવી રોકાયેલા અને મોરબી ગઈકાલે રાજકોટ આવી અને આજરોજ મોરબી આવેલાનું તેઓએ હકીકત જણાવેલી. તેમની અંગઝડતી કરતા તેમની પાસેથી 1,16,000 રૂપિયા કેશ અને 14 મોબાઈલ ફોન્સ મળી આવેલા, જેના કોઈ એમને આધાર પુરાવા કે ખુલાસો કરેલ નહીં, જેથી તેઓને અમે 41 વંડી મુજબ અટક કરી અને વધુ પૂછપરછ કરતા તેઓએ જ્યારે બીજો માણસ રૂમાલમાં ચલણી નોટો જેવું કાગળોનું બંડલ બનાવી ઉપર એક 500 રૂપિયાની સાચી નોટ રાખી આ રૂપિયા ચોરીના છે અને પોતાને બેંકમાં ખાતું નથી પણ પૈસા જમા કરાવવા છે તેવી ખોટી સ્ટોરી ઊભી કરી તેને બીજી બેંકમાં પૈસા જમા કરાવી આપશે એમ કહી બેંકમાં પૈસા જમા કરાવવા આવનારને રૂમાલના વીટેલી કાગળ પુઠ્ઠાની બનાવટી નોટોનું બંડલ આપી તેની પાસેથી રોકડ રકમ અને મોબાઈલ ફોન છેતરપિંડી કરી લઈ લેતા હતા. આ રીતે છેલ્લા 1 વર્ષમાં સુરત, જામનગર, રાજકોટ, સાપર, વેરાવળ, મેટોડા, મોરબી જેવા વિસ્તારમાં અસંખ્ય ચીટિંગ કર્યાનું ખુલવા પામેલ છે. આ ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી સાંભળી પોલીસ અધિકારીઓ પણ દંગ રહી ગયા હતા. જે વિસ્તારમાં આવી કોઈ ફરિયાદ દાખલ કરાઈ હશે ત્યાં આરોપીઓનો કબજો સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. ગઈ 2 તારીખથી લઈ અને 7 તારીખ દરમિયાન શાપર ના વિસ્તારમાં આવેલ SBI બેંક તેમજ મટોડા ખાતે આવેલ બેંકમાં આ પ્રકારના ગુના કરેલાની હકીકત જણાવેલ. તે ઉપરાંત જામનગરમાં પણ આજથી 3-1 માસ પહેલાં પણ આવો બનાવ કરેલાનો અને મોરબી ખાતે આજરોજ કરવા આવેલાની હકીકત આપતા તેઓની કાયદેસરની અટક કરી અને આગળની તપાસ સંભાળી લીધેલી છે. ના, હાલ સુધી એમનો પૂર્વ ઇતિહાસ તપાસ્યો છે. ગામ પર તપાસ કરી તો એમાંથી અમુક છોકરાઓ જે છે નાની ઉંમરના 19 થી 21 વર્ષના તેઓ વિદ્યાર્થી છે અને બાકીના 3 એનુલ, આઝાદ મોહમ્મદ અને અસલમ આ 3 મુખ્ય આરોપી છે. તેઓ સૂત્રધાર પણ મુખ્ય છે. તેઓ બોલી એટલે વાક ચતુરાઈમાં બહુ માસ્ટર છે. એટલે જે ગ્રાહકને કન્વિન્સ કરે એ લોકો પોતાની વાતથી કન્વિન્સ કરતા અને પેલા જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ લાઈનમાં ઊભા રહી વોચ કરતા. એ રીતે शरारत भरा बचपन जैसे नींव जिंदगी की, जवानी के वो प्यारे वादे जैसे नींव मजबूत रिश्तों की. गवाह है हम जिसने आपके रिश्तों को और मजबूत बनाया, क्योंकि हम रिश्तों का बॉन्ड मजबूत बनाते हैं. Haibon Cement, bonding nation. ચાલો સહપરિવાર મચાવીએ ધૂમ કૃષ્ણા વોટર પાર્કમાં. દરિયાઈ મોજા સાથે કરીએ મસ્તી વેવ પુલમાં. નાના ભૂલકાઓ માટે અનોખા ફુવારા અને વોટર રાઇડ્સની મજા. સાયક્લોન ને પેન્ડ્યુલિયમ કરશે આપના હોશ ગુમ. અવનવી વોટર રાઇડ્સની મજા માણી થઈ જાઓ મસ્તીમાં ચૂર. ફ્રેન્ડ સાથે મન મૂકીને નાચો રેની ડિસ્કોથેકમાં. પાર્ટી ટાઈમ માટે રેસ્ટોરન્ટની વ્યવસ્થા તો ખરી. વોટર રાઇડ્સની મસ્તી વચ્ચે ચાલો મનાવીએ વન ડે પિકનિક કૃષ્ણા વોટર પાર્કમાં. કૃષ્ણા વોટર પાર્ક, નેશનલ હાઈવે નંબર 8B, કુવાડવા, રાજકોટ. અરે ભાઈ, આટલી ઉતાવળ શા માટે? દાદાજી, ગરમ પાણીમાં નહાવાની. હા ભાઈ, આ લોકોના ઘરમાં છે ડેલ્ટા સોલાર વોટર હીટર વિથ ફોટોન ટેકનોલોજી, હાઈ ડેન્સિટી ગેલ્વેનાઇઝ્ડ ટેન્ક, હોટેલ, હોસ્ટેલ, હોસ્પિટલ, કોમર્શિયલ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ, MNRE અપ્રૂવ્ડ સબસિડી સાથે ડેલ્ટા સોલાર ધ ગ્રીન વોરિયર. માનસી પ્લાઝા, નાના મવા મેઇન રોડ, સૂર્યમુખી હનુમાન મંદિર પાસે, રાજનગર ચોક, રાજકોટ. મોબાઈલ નંબર 9714888800 તેમજ 9033888800.
આશાપુરા ઇલેક્ટ્રોનિક એન્ડ મોબાઈલ દરેક સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીઓની ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો મોબાઈલનો વિશાળ ખજાનો ધરાવતો એકમાત્ર અતિ આધુનિક શોરૂમ આશાપુરા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ એલજી, સેમસંગ, પેનાસોનિક, વિડીયોકોન, ઓનિડા વગેરે કંપનીઓના એલસીડી, ટીવી, ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન, એસી, ડીવીડી પ્લેયર, હોમ થિયેટર સહિતની ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો નોકિયા, સેમસંગ, સોની એરિક્સન, એલજી વગેરે કંપનીઓના મોબાઈલનો અતિ આધુનિક શોરૂમમાં ઓછી કિંમત, ઉત્તમ સર્વિસ, એક્સચેન્જ અને ફાઇનાન્સની સુવિધા ઉપલબ્ધ તેમજ સરળ હપ્તે પણ મળશે. આપની એકવારની મુલાકાત કાયમીની બની જશે. જય આશાપુરા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ, નીલકંઠ સિનેમા સામે, કોઠારિયા રોડ, રાજકોટ. ફોન નંબર 23 72 435, મોબાઈલ નંબર 9898 7 99 31. શહેરના 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર 2 વર્ષથી બની ગયેલા BRTS ટ્રેક પર 19 જેટલા બસ સ્ટેન્ડો બનાવવાનું કામ શરૂ કરાયું. આજે બિગ બજાર સામેના ટ્રેક પરથી BRTSના બસ સ્ટોપ બનાવવાના કામનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. કોર્પોરેશનના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને આપેલી માહિતી મુજબ મુંબઈની મહિન્દ્રા રિયાલ્ટી કંપનીને જાહેરાતના હક આપી બદલામાં આ કામ આપવામાં આવ્યું છે. આ નવા બનનારા 19 બસ સ્ટોપ પાછળ 4 કરોડ જેવો ખર્ચ થશે, જે કોર્પોરેશનને ઉપાડવો નહીં પડે, કારણ કે આ કંપની સાથે થયેલા કરાર મુજબ કંપની ખર્ચ ભોગવશે, જેના બદલામાં આ કંપનીને જાહેરાતના 8 વર્ષના કોન્ટ્રાક્ટ આપવાના રહેશે. 8 વર્ષ બાદ આ બસ સ્ટોપ કોર્પોરેશનની સંપૂર્ણ માલિકીના થઈ જશે. કામ શરૂ થતા પહેલા તો કોર્પોરેશન તંત્રના પદાધિકારીઓ મોટી મોટી વાતો કરે છે, પરંતુ હવે મહેરબાની કરીને BRTSનો રૂટ ચાલુ કરો તો બસ છે, આવું રાજકોટની પ્રજા ઈચ્છી રહી છે. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. રાજકોટ શહેરના રેસકોર્સમાંથી નશો કરેલી હાલતમાં તોડ કરવા પહોંચેલા CBI અધિકારીને ઝડપી પાડતી અસલી પોલીસ. રાજકોટ શહેરના ફરવાના સ્થળો, રેસકોર્સ, આજી ડેમ કે ન્યારી ડેમ જેવા વિસ્તારોમાં અમુક લુખ્ખા તત્વો નકલી પોલીસનો સ્વાંગ રચી પ્રેમી પંખીડાઓને નિશાન બનાવી તોડ કરી જતા હોય છે, પરંતુ આબરૂ જવાની બીકે ફરિયાદ નહીં થતા આવા લોકોને છૂટો દોર મળે છે. આવા જ એક બનાવમાં રેસકોર્સ ખાતે આવેલા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમના મેઇન ગેટ પાસે પોતાની રિક્ષામાં પોતાની પત્ની અને સાડીને બેસાડી મૂળ ટંકારાના છતર ગામે રહેતો અને રિક્ષા ચલાવવાનો ધંધો કરતો મુકેશ મંગલભાઈ રાઠોડ વાતો કરતા હતા. આ વણકર યુવાન પરિવાર સાથે છતર ગામે રહેતો હોય, અમદાવાદથી તેની પરિણીત સાડી ફરવા આવી હોય તેને સાથે લઈ પતિ પત્ની કુવાડવા રોડ પરના ધાબા પર જમ્યા બાદ રેસકોર્સ તરફ લટાર મારવા આવ્યા હતા. ત્યારે ક્રિકેટ સ્ટેડિયમના દરવાજા પાસે રિક્ષા ઊભી રાખી વાતચીત કરતા હતા. એવામાં 2 શખ્સો આવ્યા હતા અને મુકેશને ધમકાવવા માંડ્યા હતા કે તમે જાહેરમાં ચેનચાળા કરો છો અને તમારી ક્લિપ ઉતારી લીધી છે. આવું કહી એક શખ્સે પોતાની ઓળખાણ ડીસીબીના ગોસાઈ સાહેબ તરીકે આપી હતી, જ્યારે બીજો CBIના અધિકારી હોવાનું જણાવ્યું હતું. આમ ખોટી રીતે ડરાવી ધમકાવી મુકેશનો મોબાઈલ ફોન પણ પડાવી લીધો હતો અને હવે તમારે પોલીસ સ્ટેશને આવવું પડશે એવી માથાકૂટ કરતા હતા. ત્યારે 2 સમયની પાસે પોલીસ ડીસીબીના માણસો PSI ગોસ્વામી એવું જણાવી અને એને ધમકાવતા હતા કે તમે અહીંયા શું કરો છો, ચેનચાળા કરો છો, બીભત્સ રીતે વર્તન કરો છો એમ કરીને. દરમિયાનમાં ત્યાંથી પેટ્રોલિંગના પોલીસવાળા પ્રનગર પોલીસ સ્ટેશનના આવતા તેઓને આ રિક્ષા ડ્રાઈવરે રજૂઆત કરેલી અને એનું સંદર્ભે તપાસ કરતા પેલા બંને પોલીસ તરીકે આ લોકોને ખોટી રીતે ધમકાવતા હતા અને પોલીસ તરીકે પોતાની ઓળખાણ આપતા હતા.
એ ગાડી લઈને આવેલા અને ગાડી ત્યાં પાર્ક કરેલી હતી અને ખિસ્સામાંથી ચાવી મળેલી, એ ચાવી પણ કબજે કરવામાં આવેલી અને એના અનુસંધાને એની ગાડી શોધી અને રાત્રે ગાડી ચેક કરતા તેમાં દારૂની બોટલ મળી આવેલી અને લગભગ 2,71,000 રૂપિયા રોકડા મળી આવેલા, જે પોલીસે કબજે કરેલા છે અને આ બાબતમાં હાલમાં તપાસ ચાલુ છે. પરંતુ બંનેના મોંમાંથી દારૂની વાસ આવતી હોય મુકેશને શંકા ઉપજી હતી. એવામાં પ્રદ્યુમનનગર ડી સ્ટાફના અનિલભાઈ અને મોહસિનભાઈ પેટ્રોલિંગમાં નીકળતા મુકેશ તેમને ઓળખતો હોય બોલાવતા બંને ત્યાં જતા મુકેશે સઘળી હકીકત વર્ણવતા અસલી પોલીસે નકલી પોલીસની પૂછપરછ કરતા શરૂઆતમાં તો બંને રૂઆબ બતાવ્યો હતો, પરંતુ અસલી પોલીસના અસલી રંગ સામે અંતે હાર માની ગયા હતા અને પોતાની સાચી ઓળખાણ આપતા જણાવ્યું હતું કે સીબીઆઈના અધિકારી હોવાનું જણાવતો શખ્સ મૂળ ઇન્દોરના અને હાલ રાજકોટમાં ગોપાલનગર શેરી નંબર 15માં રહેતો હતો. વિવેક શ્યામકુમાર આર્ય અને બીજો દીપક રમેશભાઈ સોલંકી હોવાનું અને તે સોરઠિયાવાડીમાં રહેતો હોવાનું કબૂલ્યું હતું. દીપકની માલિકીની સેન્ટ્રો કારમાંથી 2,71,600 રોકડા મળી આવ્યા હતા. આ શખ્સોએ પોતે દારૂના નશામાં આવું કર્યું હોવાનું રટણ પણ રટતા હતા. આગળની તપાસ પ્રદ્યુમનનગર પોલીસનો સ્ટાફ ચલાવી રહ્યો છે. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. નામ દીપકભાઈ છે, દીપકભાઈ રમેશભાઈ, ને એ સોરઠિયાવાડી પાસે રહે છે, સોલંકી છે, કડિયા કુંવર છે. અને બીજો જે છે એ પંજાબ બાજુનો છે, મુકેશ, એનું નામ છે વિવેક શ્યામકુમાર આર્ય અને એ ભક્તિનગર સર્કલ પાસે ગોપાલપુરા છે, ગોપાલનગર છે, ત્યાં રહે છે અને એ ઓડિટિંગનું કામ કરે છે ફેક્ટરીની અંદર. અને દીપકનો મિત્ર છે. બંને રાતના સમયે દારૂ પીને ફરવા નીકળેલા અને દરમિયાનમાં 2 લેડીઝ સાથે એક માણસને જોઈ ગયેલા, એટલે એમણે પોતે પોલીસ તરીકે ઓળખાણ આપી અને એમને ધમકાવવાનું ચાલુ કરેલું. એમનો ઈરાદો બનતા સુધી આ લોકોની પાસેથી કંઈ એક્સટોર્શન કરવાનો, પૈસા પડાવવાનો હશે એવું લાગે છે. દરમિયાનમાં પોલીસ આવી જતા તેઓ પકડાઈ ગયેલા. ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા મોદી સરકારના જૂઠાણાનો પર્દાફાશ કરવા યોજાયેલ જનસંપર્ક પરિવર્તન યાત્રા મોરબી પહોંચી. કાર્યકરોમાં અનેરો ઉત્સાહ. કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાની આગેવાનીમાં નીકળેલી મોદી સરકારના જૂઠાણાનો પર્દાફાશ કરી લોકોમાં જાગૃતતા લાવવા માટેની આ જનસંપર્ક પરિવર્તન યાત્રા મોરબી આવી પહોંચતા અંદાજે 1100 જેટલા બાઇક સવાર કાર્યકરોએ ઉમળકાભેર યાત્રાનું સ્વાગત કરી યાત્રામાં જોડાયા હતા. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા લોકો અનેક યાતના ભોગવી રહ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતની મોદી સરકાર પ્રજાના પૈસે ઉદ્યોગો પાછળ વેડફી રહી છે, અવનવા કાર્યક્રમો કરી પ્રજાના પૈસાનો ધુમાડો કરે છે. આથી મોંઘવારી દિન પ્રતિદિન વધતી જાય છે. આવા પ્રશ્નોને ઉજાગર કરવા માટે આ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ઠેર ઠેર જાહેર સભા યોજી લોકોની સામે આ સરકારની પ્રવૃત્તિ ખુલ્લી પાડવામાં આવશે. અહેવાલ રવિ મોટવાણી, 7 ન્યૂઝ, મોરબી. સન્માન કરશે. સમાજના ત્રિકોણા રબારી સમાજમાંથી રમેશભાઈ રબારી, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય શ્રી.
રાજકોટમાં આગામી તારીખ 14મી એપ્રિલથી શરૂ થનારી પૂજ્ય મોરારી બાપુની સપ્તાહની જાણકારી આપવા બોલાવાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં અધ્યક્ષ શ્રી જયંતિભાઈ ચાંદ્રાએ માહિતી આપી. આગામી તારીખ 14મી એપ્રિલ એટલે કે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિના દિવસથી શરૂ થઈ રહેલી પૂજ્ય શ્રી મોરારી બાપુની રામકથા બાપુની અત્યાર સુધીની 711મી કથા છે. આ કથાના યજમાન પદે કોઈ એક વ્યક્તિ કે એક સંસ્થા નથી, પરંતુ રાજકોટમાં વસતા દરેક ધર્મના લોકો તેમજ દરેક સમાજ જ્ઞાતિના લોકો છે. આથી ભજન, ભોજન, ભક્તિ અને જ્ઞાનનો સંગમ એવી રાજકોટની આ કથા વિશ્વને ભાઈચારાનો સંદેશ આપી જશે. આ કથાના આયોજનમાં એક સાથે 70,000થી વધારે લોકો બેસી કથા શ્રવણનો લાભ લઈ શકશે, જ્યારે 50,000થી વધુ લોકો એક સાથે ભોજન લઈ શકશે. આ કથા દરમિયાન 54 જેટલી જ્ઞાતિઓની વંદના થશે અને કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં યોગદાન આપનાર 11 વ્યક્તિઓના સન્માન થશે. આમ તારીખ 14મી એપ્રિલથી 22મી એપ્રિલ સુધી રાજકોટ રામમય બની જશે. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ રાજકોટ. અને આ કથાનો મેઇન એમ છે બાપુનો કે સમગ્ર સમાજને સાથે લઈને અલગ અલગ જે વાળાઓ છે એ કરીને એક જ રીતે ચાલવાનું. એટલા માટે કે બૌદ્ધજી આંબેડકરે સુધારાની વાત કરેલી હતી અને બુદ્ધ ક્ષત્રિય હતા અને આંબેડકર દલિત હતા. તો એની વચ્ચેની જે લોકોએ સમાજ માટેનું કામ કર્યું છે એને વંદના કરવાનું બાપુનું જે કાર્ય છે એનો વિચાર છે અને એમના સેવક તરીકે અમે લોકો આ બધું કાર્ય એમની કૃપાથી બધું થઈ રહ્યું છે અને અમને પૂરેપૂરો બધાનો સહકાર મળી રહ્યો છે. કથા દરમિયાન ઇન્ડિયામાંથી એક તો આપણા ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ આવાને આમંત્રણ આપ્યું છે. અમે ભજુભાઈ વાળા છે. પછી એનાથી વધારે જે આખા ગુજરાતની અને ઇન્ડિયામાંથી સારા જે વિવેચકો છે, કારણ કે નગીનભાઈ સંઘવી, કુમારપાળ દેસાઈ, આપણા કપિલ કાક, એર માર્શલ કપિલ કાક, ત્યાર પછી ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ લો બોર્ડના ચેરમેન, વાઇસ ચેરમેન કલબેગ સાહિબ સાહેબ, એના સિવાયના અન્ય મહાનુભાવો અને શીખ અમૃતસરથી જથેદાર સાહેબ આવવાના છે. એ લોકો અડધી કલાક સવારે બાપુનું પ્રવચન આવશે. સેક્સ વર્કરોને માર્ગદર્શન આપતી સંસ્થાની મહિલા કર્મચારી કૂટણખાનું ચલાવતી ઝડપાઈ. શહેરના હુડકો પોલીસ સ્ટેશન પાછળથી કૂટણખાનું ઝડપાયું. આશરે 15 વર્ષ પહેલા પટેલ શખ્સ સાથે પ્રેમ લગ્ન કરનાર નીલુ લક્ષ્મણભાઈ ચૌહાણને તેનો પતિ પ્રકાશ નટુભાઈ પટેલ છોડીને બીજી બંગાળી યુવતી સાથે નાસી જતા માવતર પરત ફરેલી નીલુ પોતાની વિધવા માતાની સાથે કોઠારિયા રોડ પર હુડકો પોલીસ ચોકીની પાછળ આવેલા મારુતિનગર શેરી નંબર 6માં આવેલી બંધ શેરીમાં રહેતી હતી. પોલીસને એવી બાતમી મળી હતી કે નીલુ પોતાના ઘરમાં બહાર ગામથી લલ્લાઓ બોલાવી કૂટણખાનું ચલાવે છે. આવી બાતમીના આધારે પોલીસે એક ડમી ગ્રાહકને 500 રૂપિયાના દરની 2 નોટ લઈ નીલુના ઘેર મોકલેલ હતો અને ઘરમાં જઈ સોદો નક્કી કરી રૂપિયા નીલુના હાથમાં આપી આ ડમી ગ્રાહકે મિસ કોલ કરતા વચમાં રહેલા પોલીસ કર્મીઓ તાત્કાલિક ઘરમાં ઘૂસી ગયા હતા, જ્યાં નીલુ ચૌહાણની સાથે જામનગર રોડ પર સ્લમ ક્વાર્ટરમાં રહેતી પુષ્પા ઉર્ફે કવિતા લક્ષ્મણદાસ સિંધી તેમજ અમદાવાદથી આવેલ લલના સીમા ગોપાલ બંગાળી મળી આવ્યા હતા. બાતમી હકીકત મળેલ કે મારુતિનગર 6 હુડકોની પાછળ જે કોઠારિયા રોડ ઉપર વિસ્તાર આવે છે
ત્યાં નીલુબેન ચૌહાણ તથા પુષ્પાબેન સિંધી નામની 2 મહિલાઓ કૂટણખાનું નીલુબેનના ઘરમાં ચલાવે છે, જે અંગે આજરોજ અમારા સાહેબે અમને બધાને જાણ કરેલ, અમારા સ્કોડના અમે બધાએ ત્યાં રેડ કરેલી અને ત્યાં નીલુબેન ચૌહાણ તથા પુષ્પાબેન સિંધીને પકડેલ તથા ત્યાં ભોગ બનનાર સીમાબેન બંગાલી, જેની પાસે આ બંને સ્ત્રીઓ ધંધો કરાવતી હતી, અને બંનેને પકડી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. નીલુ પાસેથી ડમી ગ્રાહકે આપેલી 500ના દરની 2 નોટ પણ મળી આવી હતી. આથી પોલીસે કરેલી પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તો નીલુએ એવો જવાબ આપ્યો હતો કે હું પોતે વસુંધરા ટ્રસ્ટમાં નોકરી કરું છું અને માત્ર રૂપિયા 1800 પગાર મળતો હોય ઘરનું ગુજરાન ચલાવવા માટે આવા ગોરખ ધંધા ચલાવતી હતી અને હજુ 2 દિવસથી જ આ કામ ચાલુ કર્યું છે. પરંતુ પોલીસની એવી શંકા છે કે ઘણા સમયથી આ જગ્યા પર ગોરખ ધંધા ચલાવવામાં આવે છે. પોલીસે નીલુના ઘરમાંથી પકડાયેલી અમદાવાદની લલના સીમા બંગાળીને સાહેદ બનાવી નીલુ તથા પુષ્પાની ટ્રાફિક ઇમોરલ એક્ટ હેઠળ ધરપકડ કરી છે. શહેરના રેડ લાઇટ એરિયા ગણાતા ભાવનગર રોડ પર પોલીસની લાલ આંખ થતા આ દૂષણ શહેરના રહેણાંક વિસ્તારોમાં પ્રસરી રહ્યું છે. જો જાગૃત નાગરિકો અને પોલીસ સાથે મળી તટસ્થ કામગીરી કરશે તો આ દૂષણને અટકાવવું અઘરું નથી, નહીતર આજની યુવા પેઢીને બરબાદ થતી કોઈ નહીં રોકી શકે. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. મવડી પ્લટના ઉદયનગરમાં MCXનો સટ્ટો રમતા 4 શખ્સો પકડાયા. શહેરના મવડી પ્લોટના ઉદયનગરમાં પટેલ યુવાન પોતાના ઘરમાં MCXનો સટ્ટો રમાડતો હોવાની બાતમી પરથી માલવિયાનગર ડી સ્ટાફના હર્ષદસિંહ ચુડાસમા સહિતના સ્ટાફે દરોડો પાડતા મકાન માલિક હરસુખ ગોકળભાઈ પીપળવા તથા ભરત શાંતિલાલભાઈ વિષ્ણુ સ્વામી જે રામનાથ પરવાના રહેવાસી છે તથા ઉદયનગરના શેરી નંબર 25માં રહેતા મગન વેલજીભાઈ કથિરિયા તેમજ રામજી જાદવભાઈ પાદરિયાને એક LCD, 4 મોબાઈલ તેમજ એક કોમ્પ્યુટર મળી રૂપિયા 39,300નો મુદ્દામાલ કબજે કરી ધરપકડ કરી છે. આગળની વધુ તપાસ માલવિયાનગર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ચલાવ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતો આજનો 7 ન્યૂઝ નેટવર્કનો સમાચાર અંક. આવતીકાલે નવા સમાચાર અંક સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.